자, 우리는 언제부터 영어 독해와 리스닝 할 때요? 지금의 방식을 고수하게 됐을까요? 왜? 한국은 언제부터 누구에 의해서 영어를 꼭 분석하며 독해하고 소리를 꼭 연음까지 분석하며 암기하고 이런 방식으로 거의 모두가 하고 있는 것은 왜일까요? 중요한 것은 한국이라는 거예요. 나라마다 차이가 있다는 거죠. 그것은 이게 절대 법칙이 아니란 얘긴데요. 언제부터인지는 확실히 알겠습니다. 독해를 분석하면서 했던 시기는 일제 시대가 맞아요. 일제 시대 때 영어를 강의했던 선생님들이 그렇게 했습니다. 그 전에 조선 시대는 그런 식으로 하지 않았어요. 선교사들이 와서 했죠. 그리고 소리를 연음까지 분석하며 이것 또한 우리말에는 일제 시대 배운 것 같지는 않은데 이것도 아마 분석하며 독해하는 버릇이 리스닝에도 적용된 게 아닌가 싶습니다. 이 부분이요. 자, 그러면 우리가 왜 이런 것인지 한번 진화생물학자로 할까요? 이 생물학자 이야기를 한번 시작해 보죠. How are you going to pay for that? Smart answers to the dumbest question in politics. 어떻게 당신은 그거에 대해서 대가를 지불할 건가요? 어떻게 지불할까요? 이렇게 말합니다. 스마트한 대답, 가장 바보 같은 질문, 정치에서. 그러니까 우문현답이라고 하죠. 정치에서 우문현답에 관한 이야기. In all social systems, it's true that people's behavior is influenced by social rules, and they are extraordinarily adaptable. 모든 사회의 시스템에서 진실은 사람들의 행동은 사회적 룰, 규칙에 영향을 받으며 사람들은 아주 adaptable, 적응을 그것에 잘한다는 것이다. 규칙에 지배를 받고 영향을 받고 또 그거에 의해서 변화도 잘한다는 거죠. One natural experiment involving baboons is instructive. 하나의 자연 실험에서 이것은 개코 원숭이라죠. baboons. 개코 원숭이와 관련된 그런 실험에서 이 실험이 instructive. 뭔가 우리의 가르침을 주는 것 같다. A study in 2004 examined how a troop of baboons dominated by large aggressive males changed after all those dominant males caught a disease and died. 2004년 연구에서 검사했던 건 어떻게 개코 원숭이 무리가 크고 그리고 공격적인 수컷에 의해 지배받던 무리가 변했는가요? 모든 그러한 지배했던 수컷이 알파메일이라고 하죠. 이 알파메일이 다 죽었을 때 질병에 걸려 죽고 질병에 걸려 죽었을 때 어떻게 바뀌었을까? With only smaller, gentler males remaining, the culture of that troop underwent a dramatic shift, moving from the social structure characterized by widespread bullying and fighting to one with much more peaceful grooming. 자, 단지 스몰하고 좀 더 작고 젠틀한 그러한 수컷들이 남아있게 되겠죠. 그래서 그 무리의 문화가 겪게 되죠. 드라마틱한 시프트, 변화를 겪게 됩니다. 사회의 구조가 캐릭터리스틱, 그 특징이 폭넓게 괴롭히고 파이팅, 싸우고 하던 곳에서 어디로 훨씬 더 평화로운 그루밍하는, 이 잡아주고 하는 거죠. 털갈이해주고 그런 걸로 바뀌었다는 겁니다. Conflict were still there, of course, but it tended to be resolved with peaceful methods. And the fighting that didn't happen was more between equally matched baboons, instead of a big one picking up small one. 갈등은 여전히 있었어요, 물론. 그러나 intend to be resolved, 해결되는 경향이 있었죠. 평화로운 방법으로. Fighting, 일어났던 싸움은 좀 더 동등하게 매치가 되는, 그러니까 상응하는 거죠. 동일하게 매칭될 만한 놈들끼리 싸웠다는 거죠. Instead, 뭐 대신에 큰 놈이 작은 놈을 픽 골랐다. 오는 공격의 의미가 있죠. 그래서 괴롭히는 그런 것 대신에 그랬다는 거예요. 자, 이런 거 보더라도 약간 언지를 아까 인스트럭티브 뭔가 교훈을 주는 것 같죠?
만약에 우리 사회나 어느 사회나 알파 메일들이 난리친다면 그 사회는 좋은 사회는 아닌 거예요. 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 공격적인 사람들은 문제가 있고 이들이 다 죽고 나면 평화로워진다 뭐 이런 얘기인데 시사하는 바가 있군요. 계속 갑시다. 자, remarkable culture the troops persisted even after all those original males had died off and when replaced by others coming in from outside. remarkable 두드러지게 그 무리의 문화가 지속되었다는 거죠. 심지어는 이 모든 그러한 오리지널 본래 있었던 메일들이 죽어 그 후에 교체가 돼 다른 외부에서 들어온 놈에 의해서 교체가 돼도 마찬가지였다는 거야. 프로세스 지속됐다는 거죠. 왜 그럴까요? The new males were acculturated to the group norm and learned to behave less aggressive. 결국 새로운 메일도 사실은 컬처화 됐다는 거예요. 다시 말하면 문화에 수긍하게 됐다는 거죠. 새로운 놈들도 그룹의 어떤 규범, 롬, 규범에 문화에 적응이 되었고 그래서 덜 어그레시브, 공격적인 행위를 배우게 됐다는 거죠. 문화는 그래서 역시 무섭군요. Obviously humans are not baboons. 명백히 인간은 배분은 아니에요. But 그러나 it seems highly possible that this is basically similar to why different human societies can have much different behavioral norms. Consider pre-modern tribes who worshipped their ancestors and shared food in common. Medieval peasants who accepted the divine right of kings and performed free labor for feudal lords. And the people today who believe in democracy and corporate employment contracts. 자, 그러나 매우 그럴 가능성이 있어 보이죠? 이것은 기본적으로 같다는 거죠. 왜 다른 여러 가지 인간의 사회가 많은 다른 행위의 규범을 갖고 있는가와 유사하다는 거예요. 자, 생각해 봅시다. 프리머던 전근대 부족들은 그들의 조상을 숭배하며 음식을 공동으로 소유했어요. 공유했죠. Medieval peasant 중세 소작농들은 accept divine 신권이죠. 신의 권리 왕을 신권으로서 받아들였고 performed free labor 무료 노동을 했습니다. feudal 봉건제의 lord 군주를 위해서. People today 오늘날 사람들은 또 믿고 있죠. 민주주의를 믿고 있으며 회사의 고용 계약서를 믿고 있어요. 이거 참 충격적인 내용이죠. 이 부분은 좀 이것도 문화라는 얘기죠. 결국에 Human societies have much more complexity and choices but baboon societies. But the point is that behavioral norms are to great degree the product of culture and learning, not the other way around. 자, 인간 사회라는 것은 훨씬 더 복잡하죠. 그리고 더 많은 선택이 있고요. 배분보다는. 그러나 그 핵심이 이거예요. 행위의 규범은 상당 정도, great degree, 상당한 정도까지 product, 문화의 산물이다. 그리고 학습의 산물이다. 그 반대길, 다시 말하면 반대, 정반대는 아니다. 다시 말하면 문화와 학습은 행위의 규범의 생산품이 아니라는 거죠. 행위의 규범이 사실 문화가 만든 거다. 이렇게 얘기하는 거죠. 규범이 문화를 만든 것이 아니라. 자, 이걸 올라가서 본다면 우리가 언제부턴가 영어를 배울 때는 꼭 분석하면서 독해하는 것들이 학력고사 때도 그랬고 지금 배우고 있는 여러분들 수능 때도 학교 선생님이랑 학원 동일하게 하고 있어요. 그리고 사회 나가서도 리스닝 한답시고 할 때도 꼭 연음부터 암기하고 들어가는 이런 특징들이 있죠. 우리도. 이건 저도 어렸을 때도 그렇게 강의했어요. 사람들이. 제가 이제 학생일 때도. 그래서 그렇게 해야 되는지를 알고 있었거든요. 그래서 저수를 어떻게 듣지라고 저도 생각했던 적이 있었습니다. 너무 빠르고 막. 근데 이런 것들을 결국 연음을 해결할 수 있다고 생각하는데 그렇지 않거든요. 사실은 진실은 따로 있어요. 그들은 대충 말하는 거예요. 근데 대충 말하는 걸 정확히 듣겠다고 하니까 이상한 거죠, 우리가. 자, 하여튼 소리를 연음까지 분석하며 암기하고 하는 방식으로 거의 모두가 있는 거. 이거 사실 문화가 되어버렸습니다.
문화가. 이 문화가 결국엔 규범, 이 법칙을 만든 거죠. 그러나 언젠가 이분들이 다 죽고 나면, 다시 학력고사와 수능 시대에 배웠던 이분들이 다 죽고 없어지면 새로운 문화가 생길 거라 봐요. 지금 그런 게 싹트고 있는 것 같아요. 대표적으로 말할 수 있는 게 이제 흘려듣기 같은 게 거기에 속할 수 있겠죠. 그리고 이제 독해 같은 경우도 이제 문법에서 벗어나야 된다는 얘기를 자주 하고 있습니다. 다들 그 방법을 못 찾고 있는 것 같은데 다들 하여튼간에 중요한 포인트는 이제 분석하면 독해하는 버릇은 없어져야 되는 게 맞는 것 같고 새로운 변화죠. 소리를 연음까지 분석하며 듣는 것도 이제 아닌 것 같고 이거 옛날에 있던 거예요. 없는 게 아니에요. 그러니까 사람들이 얘기할 때 연음 얘기하면 무슨 뭐 엄청나게 새로운 거라고 생각하는 것 같아요. 이것 때문에 못 들었다는 얘기를 하는 분들은 미국에 가서 이것 때문에 알게 됐다는 얘기를 듣는 거를 봤을 때 깜짝 놀랐던 건 이거 제가 고등학교 때도 있던 거예요. 연음. 이거 강의하는 거 있었어요. 그때 가서 우리나라가 뭐 커다란 변화가 있었습니까? 그렇진 않아요. 연음 때문에 영어 못했단 말은 거짓말입니다. 한두 개 못 들었다고 그게 들리지 않는다? 거짓말이죠. 그럴 리 없습니다. 자, 하여튼간에 이것도 언제부터인지는 일제시대부터 듣기는 일제시대는 아니에요. 듣기는 그 위에 뭔가 만들어진 것 같은데 일제시대 만들었던 영어 방식을 독해 방식을 그대로 적용한 것 같아요. 누구에 의해서는 알겠어요. 일본 사람에 의해서 시작됐고 그게 뭔가 지속되고 있다는 느낌을 강하게 받고 있죠. 언젠가 알파메일이 다 죽고 나면 좀 바보 같은 질문이지만 그에 대한 대답으로서 죽고 나면 결국 죽어야 바뀌는 거죠. 지금 가르치고 있는 사람들이 학계를 떠나고 교육계를 떠나고 그들이 죽고 그리고 새로운 세대가 나타나서 야 이거 진짜 바보 같은 짓이었구나 라고 지금 말하고 있는 것 같은데 아닌 사람도 있습니다. 여전히 그걸 받아들여서 강의하고 있는 젊은 애들도 있어요. 나이만 어리지 사실 노인네 같은 애들도 있죠. 그런 사람들은 여전히 할 거예요. 그러나 조금씩 바뀌겠죠. 조금씩 이렇게 세상은 그렇게 바뀌는 거라 봅니다. 네, 오늘 여기까지.